Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to solve KCET previous year questions on chapter electric charges and fields of last 5 years. I mean from 2021 to 2025. On the same chapter, previous 10 years questions I have solved and I have already uploaded the video in the last year. And in that video, you will find the questions from 2023 to previous 10 years up till 2012 or 2013 ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ questions ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. So ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ description ಒಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ plus comment box ಒಳಗೂ pin ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. You can watch that videos if you want the previous questions from this chapter. I mean from 2020 before 2021. If you want, you can watch that video. In that you will find those questions. So here in this video, we are going to solve from 2021 to 2025, and this is the first video in this series for this academic year. So here I will be continuing this series of videos on all the chapters. This is the first chapter, right? Those who are preparing for KCET 2026, for them I have started a special video series for KCET 2026 students, in which I am teaching KCET concepts of physics for 2026, right? So you already first chapter ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ 5 marks derivations as well as numericals ಅದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ us begin the video without making any delay. Okay, let us start. First question. Charges are uniformly spread on the surface of a conducting sphere. So sphere ಯಾವ್ದದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ conducting sphere ಇದೆ. The electric field from the center of the sphere to a point outside the sphere varies with a distance r from the center as. See, actually ಇದು option B is correct because inside the sphere the electric field will be 0. See ನೋಡ್ರಿ, conducting ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. If it is a conducting sphere, charges lies only outside the sphere, and inside the sphere the charges will be 0 inside the sphere. That's why inside the sphere electric field will be 0 for conducting sphere. Idu conducting sphere, conducting sphere. So if you want to show the variation of electric field, you have to show the variation of electric field only outside the surface of the sphere. So ee tara nam graph bartatri, because here inside center ಹಿಡ್ಕೊಂಡು surface ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು electric field ಇರ್ತದಲ್ಲ, that will be 0, right? Outside it will be inversely proportional to r square. ಹೊರಗಡೆ electric field of the sphere ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? It will be 1/4 pi epsilon naught q divided by r square. Same point charge ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇದೇ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಏನಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರೀ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Okay, we'll go for the next question then. This is from KCET 2025. Previous ida varsha olaga biddida question adare. Okay, next. See, this is also from KCET 2025. Which of the following is the correct statement? Gauss law is true for any closed surface. Yes, Gauss law is true for any closed surface. ಆಮೇಲೆ CET ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿರತಾವ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Gauss law is always applicable for a closed surface. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ Gauss law ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. Gauss law, using Gauss law we have derived an equation for electric field due to a straight infinite long wire. There we took Gaussian surface as a cylinder, cylindrical Gaussian surface ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we took plate, ಅದಕ್ಕೂ cylindrical Gaussian surface ಅಂದ್ರೆ infinite plane sheet, ಅದಕ್ಕೂ cylindrical Gaussian surface ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ which is also closed. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ spherical Gaussian surface ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ which is also closed, right? So Gauss law is applicable when by considering a Gaussian surface. Gaussian surface ಅಂದ್ರೆ it has to be closed and it should be enclosing the charged body ಅಥವಾ charges. It has to be enclosing. Shape of the Gaussian surface is not at all included. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ದ Gaussian surface ಇದ್ರೂ ನಡೀತದ್ರಿ. It has to be closed. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಇವೇನ್ 3 ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ Gaussian surface ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ Gaussian surface. Okay, next note. You are given a dipole of charge plus q and minus q separated by distance 2r. Okay, a sphere A of radius r. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ A ಇದೆ. This is the sphere A whose radius is r. ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ r ಅದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, passes through the center of the dipole as shown below and another sphere B of 2r. So ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ B ಅದ, ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್ 2r ಅದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? Okay, 2r passes through the charge plus q. Okay,
plus q charge ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ, this is plus q and this is minus q, ಇಲ್ಲಿ minus q ಅದ, ಇಲ್ಲಿ plus q ಅದ. ಸೊ ಆ ಡೈಪೋಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಿ ಏನದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ q, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೇನ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ q1 plus q2 minus q3, right, divided by epsilon naught. So it is charges enclosed divided by epsilon naught, correct. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ ರೀ, ಮೈನಸ್ q, ಪ್ಲಸ್ q ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ q ಅದ. ಸೊ ಮೈನಸ್ q divided by epsilon naught, this much will be the flux. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. So option A is correct. Okay, let us go to the next question then. See, next question is a metallic sphere of radius r carrying a charge q. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು metallic sphere ಅದ which is carrying the charge q, whose radius is r, right, is kept at a certain distance from another metallic sphere of radius r by 4. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ, ಇದರ radius r by 4 ಅದ, carrying a charge q. What is the electric flux at any point inside the metallic sphere of radius r? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ r by 4. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಸಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಿಂತ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. This is a metallic conductor. There will be no electric field inside it and there will be no charges inside it. ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ zero. It is zero. This is from KCET 2025. Okay, we'll go for next question then. This is from KCET 2024. Okay, ನೋಡ್ರಿ, the total electric flux through a closed spherical surface of radius r enclosing an electric dipole of dipole moment 2aq. ನೋಡ್ರಿ, ಡೈಪೋಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದೇ. Okay, the total electric flux of a spherical surface. Okay, there is a spherical surface. It is including a dipole. Dipole means what? Equal positive and negative charges will be there, right? Equal positive and negative charges will be there. So it is enclosing a dipole. ಈಗ ಇತರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ is equal to what is that? Charge enclosed inside it divided by epsilon naught. So there is one positive charge, one negative charge divided by epsilon naught. So ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ, because net charge enclosed inside the sphere is 0. So if any Gaussian surface is enclosing a dipole, its flux will be 0, right? So option A is correct. Option A is correct. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ 2024-25 ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ you can do, still you have enough time to prepare for KCET 2026. So prepare thoroughly. You can do very good in KCET 2026. And I have told you from the beginning itself, ನೀವು ಏನು ನಮ್ಮದು KCET videos ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಾವ, ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಅದ್ರದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕುಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಏನೇನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ KCET. ಆ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಬರೀ MCQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬುಕ್. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಾ ಏನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ನಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 100 MCQs. You will be ready for KCET 2026, right? Okay, we'll go for the next question. A uniform electric field E 3 into 10 raised to 5 Newton per coulomb is acting along positive y direction. The electric flux through a rectangle of area 10 cm into 30 cm whose plane is parallel to ZX plane is. Okay, so ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ y axis, ಇದು ನಮಗೆ y axis ಅದೇ, and this is x axis and this is z axis. ಇದು ನಮಗೆ z axis ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? Electric field of 3 into 10 raised to 5 Newton per coulomb is acting along positive y axis. So electric field is in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ.
The electric flux through a rectangle of area 10 centimeter into 30 centimeter whose plane is parallel to xz plane. So ಇಲ್ಲಿ xz plane ಯಾವುದು, which is xz plane. See, this is z axis. ಇದು ನಮಗೆ z axis ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ x axis ಅದ. So this is said to be xz plane. ಇದು ನಮಗೆ xz plane. Correct? So this is xz plane. Correct? So ಈ xz plane rectangular ಅದ, ಅದರದ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they are asking us the electric flux. Since field lines are passing through it perpendicularly, it has the flux now. ಇದಕ್ಕೆ flux ಅದ. Suppose ಅದ ಏನಾದರೂ electric field, if it is in positive x direction ಅಥವಾ positive z direction ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ electric field, ಅವಾಗ ಇದರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. Why? Because these field lines are parallel to the surface area. ಏರಿಯಾಕ electric field parallel ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. If the field lines are passing through that area perpendicularly, then only it has the flux. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, well, so that is all about the flux of the surface area. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್, ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನದ ಇದ್ರದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ 0 ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಉಳಿತ ಇ ಡಿ ಎಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? Electric field is 3 into 10 raised to 5. How much is area? Length into breadth. 10 centimeter. 10 into 10 raised to minus 2 meter. 30 centimeter. 30 into 10 raised to minus 2 meter. Correct? So, ille notri 10 raised to 5, idu 10 raised to plus 1. Andre 10 raised to 6 ಆಯ್ತು. ಇದು 10 raised to minus 2. Sorry. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 3 into 10 raised to 5, 6, 7. So, 10 raised to 7. ಆಮೇಲೆ 10 raised to minus 2, minus 2, 10 raised to minus 4. Into ಇದು ನಮಗೆ 3 ಬರ್ತದ್ರಿ. So 3 into 3 will be 9. 9 into 10 raised to 7, 10 raised to minus 4 ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 3. 9 into 10 raised to 3 voltmeter. So this much will be the flux. So option B is correct. Let us go to the next question then. So next question nodri, a point charge A of plus 10 microcoulomb and another point charge B of plus 20 microcoulomb are kept 1 meter apart in free space. The electrostatic force on A due to B is F1 and electrostatic on B due to A is F2. Then relation between F1 and F2. Directly Coulomb's law making question adare. We know on any two charges the forces always act in action and reaction pair. They will be equal and opposite in direction. Therefore option B is correct. So ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ Q1 and Q2 ಅಂತ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ನಡು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 divided by R square. So force is directly proportional to the product of charges. So ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ತರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇರಲಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, this is from KCET 2024. Next we'll go for one more question which is also from KCET 2024 itself. A body has a charge of minus 3.2 microcoulomb. The number of excess electrons in it. So number of electrons, number of charges ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Directly go for quantization. Q is equal to N into E. How much is Q? Q is minus 3.2 microcoulomb 10 to the power minus 6. N into E. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 1.6 and this is 2. 1.6 2s. So minus 6 from this will go. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾ? 10 to the power minus 13. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 to the power plus 13. So 2 into 10 to the power plus 13 is equal to N. So ಇದೇನು ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 2 into 10 raised to 13. Which option is correct? Option C is correct. Okay, let us go for the next question then. So next question ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ electric field at a distance r from an infinite long wire uniformly charged straight conductor having linear charge density lambda is even. Another uniformly charged conductor having same linear charge density lambda is bent into a semicircle of radius r. The electric field at its center is E2. Then okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅದ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲಿ, ಇದ್ರದ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ E1 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi epsilon naught r. This much is the formula of E1. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? ಅನದರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರ್ ಅದ, ಆ ವೈರ್ನ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರದ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿ ಐ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ E2 ಅದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E1 ಅಂಡ್ E2. ಓಕೆ, E2 ನೋಡ್ರಿ. E2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಕ್. Electric field of an arc. Electric field of an arc is given by 2 lambda r divided by 2k lambda divided by r, 2k lambda divided by r sin theta by 2. This is the formula of electric field of an arc where k is 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ 2 ರೈಟ್, k ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 9 into 10 raised to 9. In lambda ನಮಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಥೀಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಈ ಎರಡು ವೈರ್ದ ಎರಡು ಎಂಡ್ ದಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ರೀ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಪೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೈ. ಸೊ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 90. ಇದು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತೀರಿ? 2 ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ 18 into 10 raised to 9, 18 into 10 raised to 9 into lambda divided by r. This is E2. E2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught into r. ಈ ತರ ನಾ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. Here I am multiplying it by 2 and dividing it by 2. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 2 lambda 1 by 4 pi epsilon naught ಅಂತಂದ್ರೆ 2 lambda 1 by 4 pi epsilon naught ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 raised to 9 divided by r. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಬಂತೆ 2 into 9 18, 18 into 10 raised to 9 lambda divided by r. So ಎರಡು ನೋಡಿದ್ರೆ equation same ಅದಾವ್ರಿ. Correct? That's why we can say E1 is equal to E2. Option C is correct. Well, okay, we'll go for the next question then. We'll go for the next question. See, a cubical Gaussian surface has a side of length 10 centimeter. Okay. Electric field lines are parallel to the x-axis as shown. The magnitudes of electric fields through the surfaces ABCD and EFGH are 6 kilonewton per coulomb and 9 kilonewton per coulomb respectively. Then the total charge enclosed by the cube. Total charge enclosed. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Side of the cube ನಮಗೆ 10 centimeter ಇದ್ರೆ, side of the cube is 10 centimeter. This is given. In electric field ನೋಡ್ರಿ, electric field of ABCD. Here is the face ABCD. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ electric field ಎಷ್ಟದೆ? How much is the electric field? 6 kilonewton per coulomb is the electric field here. E face, ABCD face. Okay, next 9 kilonewton per coulomb respectively EFGH. So EFGH is here. E face of the electric field ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ E1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. This is 9 kilonewton per coulomb. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನದ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, π2. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗಿದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಏನದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್? ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ EDS cos theta. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಬರಿತೀನಿ E2 ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ, ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ABCD ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದ್ರಿ? EFGH ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 into 10 ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 100 into 10 to the power minus 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 100 into 10 to the power minus 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. 100 into 10 to the power minus 4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ? 10 to the power minus 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ E2 into A minus E1 into A. Right? Why? Flux means it is electric field into area into cos theta. Cos theta ಅಂತೂ 1 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ E into A. EDS cos theta ಅಂತ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, E2 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 9 ಕಿಲೋ.
and E1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ 6 kilo. So 9 kilo minus 6 kilo means it will be 3 kilo. Right? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳತ್ತೇನ್ರೆ, ಇದು E2 minus E1 ಬಂತೆ, ಏರಿಯಾನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 kilo into area is 10 to the power minus 2. ಸೊ ಇದು 3 kilo ಅಂದ್ರೆ 3 into 10 raised to 3, ಆಮೇಲೆ ಇದು 10 to the power minus 2. So I will get 3 into 10 to the power 1. So that is nothing but 30. ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, you want charge. So pi means by Gauss law I can write it as q by epsilon naught. So q is equal to 30 into epsilon naught. 30 into epsilon naught the value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ, 9 into 10 raised to minus 12 ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 9 into 10 to the power minus 12. 30 into 9 will be 270. 270 into 10 to the power minus 12. Correct? So 270 into 10 to the power minus 12 answers ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯಾನೋ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. All answers are given in nano. So it will be ನ್ಯಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9 ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 0.270 ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಂಟು 10 to the power minus 9, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು 0.270 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಮ್. ರೈಟ್? ಈಗ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನೋ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದನೋ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. 6 kilo Newton per coulomb it is entering. How much is leaving? 9 kilo Newton per coulomb. It means it has got added 6 ಇದ್ದದ 9 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D is correct. We'll go for the next question then. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. In the situation shown in the diagram, magnitude of Q is less than capital Q. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅದ minus Q plus Q ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು minus Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ it is smaller than these both charges. And R is very much greater than A. R ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. This distance is called R. ಇದಕ್ಕೆ R ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. This is R. So it is very much greater than A. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅದ ಅಂದಂಗ್ರಿ. The net force on the free charge minus Q and net torque on it. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ O at the instant shown are respectively. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as? Is it axial point or equatorial point? It is equatorial point. ಸೊ equatorial point ಒಳಗಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ 1/4 pi epsilon naught Q divided P divided by R cube ಅಂತ. P divided by R cube ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? That electric field will be in this direction. Electric field in equatorial point will be in this direction. Right? So hangandre force on that charge is given by F is equal to Q into E. So Q into E. E ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ 1/4 pi epsilon naught P divided by R cube. This is the formula. So ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದ 1/4 pi epsilon naught Q into P divided by R cube. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗದ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದ್ರಿ. ರೈಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, if a positive charge is kept in an electric field, it will experience force in the direction of electric field. If a negative charge is kept in the electric field, it will experience a force in the opposite direction of electric field. So ಅದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ 1/4 pi epsilon naught PQ divided by R cube. There are two options here. 1/4 pi epsilon PQ by R cube, 1/4 pi epsilon PQ by R cube. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, these have got eliminated. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದವು. ಇನ್ನು ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ us find out the torque. See, torque means what is that? Torque means it is P cross E ಅಂತಂದಂಗ್ರಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಟಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಬರಿಬಹುದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 1/4 pi epsilon naught Q into P divided by R cube I cap cross multiplication. ಇದು ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ.
I cross J. So I cross J will be, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ I should take it as F cross R or R cross F. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅದಾವ್ರೆ, ಒಂದು -1/4π0 PQ/R² ಪ್ಲಸ್ 1/4π0 PQ/R². ಇಲ್ಲಿ R² ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂತು, ಇದು R ಹೋಯ್ತೆ, ಇದು R³ ಹೋಯ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂತ 1/4πε0 Q into P divided by R² ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ I cross J ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು K ಕ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ K ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ K ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಮೊದಲು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ, ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಅದ ರೀ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. If I take perpendicular distance into force, it will be like this. If I take force into perpendicular distance, it will be like this, right? So ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ Z axis ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ Z axis ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ we have to actually take this as F cross R. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ by right hand thumb rule we know, if we take A cross B it will be like this, and if we take B cross B it will be like this. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ A cross B is not equal to B cross A. A cross B is equal to minus of B cross A. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು F cross R ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ K ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. R cross F ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ K ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ K ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ okay, let us see what is the direction. Perpendicular distance into force into perpendicular distance. So force will be acting in which direction, and perpendicular distance. So perpendicular distance ಮತ್ತು force ಅಂತೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು perpendicular ಅದಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ I ಮತ್ತು J ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ K ನೇ ಇರಬೇಕು. So it has to be K. So option D is correct for us. Option D is correct, right? In case our direction ನಮಗೆ F cross R ಬದಲಿ R cross F ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. A positively charged glass rod is brought near uncharged metal sphere which is mounted on an insulated stand. If the glass rod is removed, the net charge on the metal sphere is ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಅದ. It is a positively charged glass rod, okay, and this glass rod is brought near an uncharged metal sphere. This uncharged metal sphere adare, which is mounted on an insulated stand. So ಈಗ ಇದೊಂದು insulated stand ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the glass rod is removed, the net charge on the metal sphere. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐದರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಅಗೇನ್ ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 only, because we are neither adding electrons to it, we are not removing the electrons from it, so its net charge will become 0, right? So option B will be correct. Option B is correct. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. A tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of, okay, strength 81/7 pi 10⁵ volt per meter. Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದ ಇದು ನೋಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದ. By applying a vertical uniform electric field. So ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ vertically upwards. We have applied an electric field. So electric field ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ವೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವೇಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವಂದ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Q into E, ವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ M into G, ರೈಟ್? ಇದು ಹಾಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 81/7 pi into 10⁵ volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with a terminal velocity of. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಬೀಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 × 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ.
ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಜಿ ಗಿವನ್ ಅದ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇನ್ ಏರ್, ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕೋಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 1.8 into 10 to the power minus 5 Newton second per meter square, and the density of the oil density is given, density is 900 kg meter per meter cube. The magnitude of q ನಮಗೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. he is asking us to find q. see ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ q is equal to we have m into g divided by e. ನಮಗೆ ಇ ಗಿವನ್ ಅದ, ಜಿ ಗಿವನ್ ಅದ, ಎಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದೇ. ಈ ತರದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನ್ರಿ 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube, ರೈಟ್. ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿ ಗಿವನ್ ಅದ, ಜಿ ಗಿವನ್ ಅದ, ಇ ಗಿವನ್ ಅದ, ಆರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ದೋ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಯಾವ್ದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 5 to 6 minutes ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು 2-3 ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು 10-15 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 pi eta r v. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್, ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಂ ಇಂಟು ಎ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎ, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ 6 pi eta r v. ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 pi ಆರ್ ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಈ ತರದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಸ್ಕಿಪ್ ದಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. 2022. An electric dipole with dipole moment given is aligned at 30 degree with a direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4. The magnitude of torque, okay, everything is given. Torque calculate ಮಾಡಂತಾನೆ. Torque is equal to PE sin theta. Torque is equal to PE sin theta, right. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತಾನ್ರಿ, magnitude of torque acting on it. P dipole moment 4 into 10 raised to minus 9. ಆಮೇಲೆ ಇದು 5 into 10 raised to plus 4 ಅದರಿ. So 4 into 5 will be 20. 20 into 10 raised to minus 5, right. 20 into 10 raised to minus 5. 4 5 are 20. 20 into 10 raised to minus 5. So ಈಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ, ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1/2. ಸೊ 2 1s are 2 10s. 10 into 10 raised to minus 5 ಅಂದ್ರೆ 10 raised to minus 4 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 10 raised to minus 4 Newton meter. Okay, we'll go for next question. 4 charges plus q plus 2q plus q and minus 2q are placed at the corners of a square ABCD respectively. The force on a unit positive charge kept at center O. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ABCD ಅದ. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ್ರಿ. Okay, so this is the square. So this is the square. They have kept the charges here. Charges ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ q ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2q ಅದ. Here we have plus q and here we have minus 2q. Right, at the center they have kept a charge. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, the force on a unit positive charge plus 1 coulomb charge ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದರ್. ಸೊ ಈ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 1 coulomb q coulomb. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 1 coulomb q coulomb ಅದ, ಇದು ಕೂಡ 1 coulomb q coulomb ಅದ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್.
ಸೊ ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ +2q ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರದ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. -2q ಪ್ಲಸ್ 1q. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ABCD ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ABCD, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ABCD ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ABCD ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ at A plus Q, at B plus 2Q, at C plus Q, at D minus 2Q. So the square is like this now. ಇದು A, ಇದು B, ಇದು C, ಇದು D. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ BD ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಎಸ್. So which option is correct? Option D is correct. We'll go for the next question then. 2022. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. A charged particle of mass m and charge q is released from rest. Okay, mass m, charge q is released from rest. ಏನೇನು given ಅದ? Mass given ಅದ ರೀ, charge given ಅದ. It is released from rest ಅಂದ್ರೆ initial velocity 0. In a uniform electric field E, electric field is E. Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after time t. Okay, kinetic energy ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/2 E square Q square T square divided by 2m. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Q into E. ಇದನ್ನ m into A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಬಂತ Q into E divided by m. I got acceleration. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, V is equal to U plus AT. U is 0. So A ಎಷ್ಟದ? QE divided by m. So QET divided by m. This much is the velocity. ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to what we have formula, half m v square. ಸೊ ಇದು half m v square ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದು Q square E square T square divided by m square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. So m and m will get cancelled. What you will get? You will get Q square into E square into T square divided by 2m. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go to the next question. Okay, this is from 2021. Which of the statements is false in case of polar molecules? ಮೊದಲು polar molecule ಮತ್ತು ನಾನ್ polar molecule ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರೆ. polar molecules ಅಂತಂದ್ರೆ, polar molecules means here center of positive charge and center of negative charge will be separated. ಇವು separated ಇರ್ತಾವ್ರಿ. They have dipole moment, net dipole moment ಇರ್ತದೆ. Even in the absence of electric field also it has net dipole moment. ನಾನ್ polar molecules ಅಂತಂದ್ರೆ both are coinciding, ಎರಡು coinciding ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ net dipole moment 0 ಇರ್ತದೆ. Okay, center of positive and negative charges are separated in the absence of external electric field. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? polar molecules ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 is correct. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. nothing to worry about the next options. Okay, here a 2-gram object located in a region of uniform electric field E is equal to 300 Newton per coulomb in positive x direction carries a charge q. The object released from rest at x equal to 0 has a kinetic energy at x equal to 0.5 meter. Then the q is q ಕೇಳತಾರ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವನ್ ಅದ್ರೆ, kinetic energy is given. How much is the kinetic energy? 0.12 joule. Displacement 0 ದಿಂದ 0.5 meter ಬಂದತ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.5 meter is the displacement. ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ ರೀ, ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 300 in positive x direction. ರೈಟ್, ಕ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ಅಪ್ಲೈ law of conservation of work energy theorem. What work energy theorem states? Work energy theorem states that work done is equal to change in kinetic energy. Correct? Work done means it is force into displacement. Right? Force into S anta na bariತೀನಿ. Force into displacement. Kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Initial kinetic energy is already 0 because it is starting from rest. From rest ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ initial kinetic energy 0 ಆಗ್ತದೆ. Okay, so force I have to write it as Q into E. Force I have to write it as Q into E into displacement is equal to final kinetic energy means half m v square. I have to take it as half m v square. Okay, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ?
Q now, sorry, Q only we have to find. Kinetic energy is given. Kinetic energy ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ kinetic energy ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ kinetic energy ಎಷ್ಟದ 0.12. ಸೊ Q ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Q is equal to 0.12 divided by electric field into displacement. So 0.12 divided by electric field is 300 into displacement. Displacement ಎಷ್ಟದೆ? Displacement is 0.5. 0.5 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. 0.5 means 1/2. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ? 300 into 1/2 ಅಂದ್ರೆ 2 1s 2 150s. ಇದು 150 ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. So I will get it as 0.12 divided by 0.12 divided by 150, right? So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.12 ಇದ್ದದನ್ನೇ if I write it as 120 into 10 to the power minus 3 divided by 150 ಅಂತ ನಾ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 will get cancelled. This is 3 4s are 12, 3 5s are 15. So 4 by 5 into 10 to the power minus 3. So 4 by 5 means 5 ones are 5, 0.8, right? It will be. So ಇದು 8 into 10 to the power minus 4 banta, or I can write it as 800 into 10 to the power minus 6 ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು. ಕೂಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ? 800 microcoulomb. So which option is correct? Option C is correct. Let us go to the next question. Electric field due to an infinite straight uniformly charged wire varies with the distance. Infinite wire, the electric field, the formula namgada lambda by 2 pi epsilon naught r. So E is inversely proportional to r. Option B is correct. Let us go to the next question. 2021. A copper rod AB of length L is rotated about end A with a constant angular velocity omega. The electric field at a distance x from the axis of the rotation is. Okay. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಡ್ ಅದ ರೀ, ಎ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಬಿ ಅಂತ ರಾಡ್ ಅದ. ರಾಡ್ ಎ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ ವಿತ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ as ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಬರೆದ್ರೆ, ಸಿ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಬರೆದ್ರೆ it will be like this. V is equal to r omega, ಇದು whole square divided by r. So ಇದು r square omega square divided by r cancel ಆಯಿತು. So r omega square ಬರ್ತದೆ. So centripetal acceleration I will write it as r omega square. r omega square is centripetal acceleration. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು Q ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Q ಇಂಟು ಇ, ಅಥವಾ ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r omega square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ r omega square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ r omega square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ r omega square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ mx omega square divided by e. Option A is correct. Okay, let us go. Okay, that's all about the questions. This is from 2021, KCET 2021. So illige we have completed KCET previous year questions of 5 years from electric charges and fields. In the same way, we will continue for other chapters also. And my dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel, and please share the channel, share the video, and you have to tell your friends, you have to suggest the channel for your friends as well as for your juniors, and for whom all you know and who are in need of this channel. Please do suggest for them, and please keep watching and supporting this channel, right? So if you need anything else, please put a comment in the comment box. We'll surely make a video on that. Now it's enough. We'll continue in the next video. Thank you. We'll meet again in the next video. So keep watching and keep supporting the channel. Thank you so much.